नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकाइबा। प्रथम खबर कटक बारवाटी स्टाडियम रे जातीय पताका उत्तोलन आज कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पताका उत्तोलन कर संबोधन करते सहित मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बड़ उपहार घोषणा करिसेंती। विशेषकर 2036 सुधा 5 राज्य हेब श्रेष्ठ ओडिशा आउ ता सहित 1.5 लाख नियुक्ति मिलिबो। ओडिशा रे आगु बहुत प्रकार प्रकल्प सृष्टि होची जहाँफल दादन खटिया आउ के बाहर को जीवेनी ओडिशा रही निज घरे रही काम करिवे तापर 10 वर्ष भितर समुद्र ओडिशा गठन हो बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। महिला व्यापक व्यवस्था एवं ता सहित स्कूल पिला व्यापक व्यवस्था होची 5 वर्ष 1.5 लाख नियुक्ति प्रतिश्रुति पूर्ण करे बोली आज मुख्यमंत्री कहिसेंती। परवर्ती खबर रास्तारू मिलिला सुना अलंकार रेड़ाखोला थाना कदलीगढ़ निकटरे जड़े छात्री निवास निकटरू रास्तारू पड़िथिबा एक बैग रू सुना अलंकार टंका पाइथिले। कदलीगढ़ गाँव में जितेंद्र प्रसाद कंवर ए बैग को पाइचंती मात्र लोभ टिके नहीं सुना अलंकार टंका थिबा बैग को यार मालिक को सुरक्षित भाव फेराइया जेबाकु चाहूचंती। एनेक जितेंद्र आखपाख अंचल अनेक लोक पचरा उचरा करथिले बैग हजाइथिबा लोक कौनसी संधान पाई पारि नाहांती पर उपजिलापाल रश्मि रंजन महंत को अवगत कराइथिले जहा फल एबे सोशल मीडिया रे भाइराल होउची आ प्रकृत मालिक किए संपूर्ण फेराई दे बोली से मध्य कहिसंती। परवर्ती खबर विद्युत बिल आधार संशोधन बा आरटीओ चालाण जदि आपको एमती मेसेज आसुची तेबे आपण माने सतर्क होई जानतु कहीं लगातार एबे जो ट्रेंड चलची से ऊपर आपको मेसेज आसुची आपण माने भाबुथे आरटीओ रु चालाण आसले कि आपन कौन है क्लिक कला मात्रे आपण अकाउंट टंका कटिजिव। गत डिसेम्बर 13 तारिख में सेमती जनक बैंक अकाउंट 1,62,000 टंका कटि जाइछि आउ जनक अकाउंट 5,000 10,000 पाखापाखि 30 टी अभियोग आसी। जदि आपको ए टाइप लिंक आसुची तुरंत ताको ब्लॉक करंतु बा डिलीट करंतु आ जदि क्लिक कर दैछन तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 को कॉल कर जणाई परिबे। परवर्ती खबर भंजनगर पुलिस अभिनव प्रयास किछि दिन पर केन्दुझर पुलिस अभिनव प्रयास करथिले जहाँफल हजि जाइथिबा मोबाइल लोक फेराइथिले। आज समान परिस्थिति देखा मिली पुलिस हिताधिकारी हजि जाइथिबा मोबाइल देइछंती हिताधिकारी खुशी कहले न सरे। ए होची गंजाम जिला भंजनगर थाना परिसर दृश्य सजै होई रहिथिबा मोबाइल गुड़िक हिताधिकारी को फेराई दी जाइछि जहाँफल कहार 6 मास कहार 2 मास तले मोबाइल हजितला। आज समस्त मोबाइल पे बेस खुशी अनुभव करिसंती। सरकार एपटे कहछंती जे कोनोसी लोक मोबाइल चोरी करछि ता ऊपर कड़ा कार्यानुष्ठान निया जिवो। आज 33 टी मोबाइल लोक फेरा जाइछि जहाँफल किछि दिन पूर्व 200 मोबाइल फेरा जाइथिला केन्दुझर रे। परवर्ती खबर होची एही दिन सरीब सरपंच कार्यकाल पंचायत निर्वाचन पे आसिला गुरुत्वपूर्ण सूचना। राज्य पंचायत निर्वाचन पे चलिथिबा चर्चा एबे बेस जोर धरिछि। 5 वर्षर कार्यकाल शेष हेबा पर निर्वाचन अनुष्ठित हेबो बोली कह राज्य भाजपा सभापति मनमोहन सामल आगुआ निर्वाचन संकेत देबार दिनक परे राज्य निर्वाचन कमिशन मधुसूदन पाढ़ी स्पष्ट करिसंती। पाढ़ी कहिसंती जे एतर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पंचायत गुड़िकर कार्यकाल शेष हेबा परे भोट ग्रहण करा फेब्रुआरी 2022 रु होइतिबा परवर्ती निर्वाचन 2027 रे हेबार अछि। एजागे धार्य होई नथिले मध्य सब डिविजन स्तर रे मतदान केंद्र चिन्हट बैलेट बॉक्स प्रक्रिया आरंभ होईछि। 10 रु 12 दिन मध्य जिलापालक एने की प्राथमिक बैठक मध्य शेष होईछि। परवर्ती खबर साधारण लोकों पे 3 दफा दाबी आसंता 28 तारिख में ओडिशा बंद धान मंडी अव्यवस्था टाटा पावर जंत्रणा दाबी को नहीं 28 तारिख में ओडिशा बंद डाकरा दिया। नवनिर्माण युव छात्र संगठन देइछि। संगठन राज्य संयोजक एबे मनोहर अली नेतृत्व में भुवनेश्वर शहर स्थान में शोभा यात्रा एवं प्रचार करा जाइछि। तेबे साधारण लोक स्वार्थ को दृष्टि रखी ओडिशा बंद को समस्त समर्थन जणाइबा सहित दुकान बजार जानबाहन चलाचल बंद रखा श्री अली निवेदन करिसेंती। अन्य पक्षरे बंद डाकरा को सीपीआई समर्थन जणाइछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ତ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି 2 ତାରିଖରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପୁଷ୍କରଣୀକୁ ଯାଇ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପୁଷ୍କରଣୀ ଚାରିପାଖେ ଆବର୍ଜନା ଉଠିଥିବା ଅନାବନା ଗଛକୁ ସଫା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗାକୁ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ମରାମତି ହୋଇଛି। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କାମ ଆଗେଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କିଭଳି ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରଣୀକୁ ଯାଇ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠି ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। କିଛି ସଂଗଠନ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅବହେଳିତ ହୋଇଛି। ବିକାଶ, ଚାକିରି, ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠି ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଅଲଗା ପାଣ୍ଠି ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଦାବିକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇକି କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ନଜର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏଥର ଶସ୍ତା ହେବ ଇଭି କାର୍। ବିଶେଷ କରି ଇଭି କାର୍ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅଧିକ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଏବେ 10% ଇଭି ଗାଡି ଚାଲିଲାଣି। ତେବେ ଇଭି ଗାଡିକୁ ନେଇକି ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ହେଲାଣି। ଯାହାଫଳରେ ଇଭି କାର୍ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 10-20% ଶସ୍ତା ହେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଇଭି ଗାଡି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିବାରୁ ଏବେ ସରକାର ବିଶେଷ କରି ଟାର୍ଗେଟ ଦଉଛନ୍ତି ଇଭି ଗାଡିକୁ। ତା ସହିତ ୟୁରୋପରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଗାଡି ଗୁଡିକ ଭାରତକୁ ଆଣିଲା ବେଳେ ତାରିଫ ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଚାଲିଥିବା ବଡ ହାର ପ୍ରାୟ 110%ରୁ ଘଟାଇ 40% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିଯାଇପାରେ। ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଏହାକୁ 10% କମିଯିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ମୋବାଇଲ ଧରି ପାରିବେ ନାହିଁ ପିଲା। 15 ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମନା। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଏଥର ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 15 ବର୍ଷରୁ କମ ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି 16 ବର୍ଷର କମ ପିଲାମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଚଲାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢି ବା ଭବିଷ୍ୟତ ପିଲାମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ମୋବାଇଲ ବିଚ୍ୟୁତ ମୋବାଇଲ ଦୂରେଇ ରହିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ମୋବାଇଲ ଦୂରରେ ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଆଣିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁଷ ତେଲ କିଣାକୁ ନେଇକି ଭାରତ ଉପରେ 50% ତାରିଫ ଲଗାଇଛି ଆମେରିକା। ବିଶ୍ୱ ବଜାର ଅନିଶ୍ଚିତତା, ତାରିଫ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ବିନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିକରଣ 2035 ରପ୍ତାନୀକୁ 3 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଜଡିତ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି 15ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନିର୍ମାଣ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା। ତା ସହିତ ଆମେରିକା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଢାଉଛି ତାରିଫ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲା 25% ତାରିଫ କମାଇବ, ଏବେ ପୁଣି ବଢାଉଛି। ତେବେ ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି କଣ, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଜବାବ ଦେବ ଭାରତ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶ୍ଳୁକ ଛାଟ ପରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଲଗାତାର ନୂଆ ନୂଆ ଧମାକା ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ ଆଉ ଏକ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ ଜାନୁଆରୀ 27 ତାରିଖରେ ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବେ ଡେର ଲୟାନ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟ ପରିଚିତ ଅଧିକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ 90%ରୁ ଅଧିକ ବାଣିଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ଏବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗେଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କଣ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡିଗଲା ଜାହାଜ। ପାଖାପାଖି 350ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଥିଲେ ଏହି ଜାହାଜରେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 215 ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 13 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବିରାଟ ବଡ ଜାହାଜରେ ପାଖାପାଖି 350 ଲୋକ ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ 215 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବରକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ପ୍ୟାନ କାର୍ଡକୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ ମଧ୍ୟ ପଡିପାରେ। ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ, ତା ସହିତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେନି ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ। ଆୟକର ବିଭାଗର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ନିଜର ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏବେ 1000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା କେବେ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ନିକଟରେ 21ତମ କିସ୍ତି ଯାଇଛି 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ, ପୁଣି ମଧ୍ୟ 22ତମ କିସ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କର 21ତମ କିସ୍ତି ଆସିନି ତୁରନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଏକାବେଳେ 4000 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଚାଷୀଙ୍କ ପୋର୍ଟାଲ ଯାଇକି କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ଆପଣ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସେପଟେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମିଳୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ମାନେ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ଓଡିଶାରେ ଚାଷୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଡ୍ରୋନ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଡ୍ରୋନ ତାଲିମ ନେଇକି ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ କିଭଳି ଚାଷ କରିବେ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଯାଇଛି। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ହୋମ ଡେଲିଭରି, ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଯୋଉମାନେ ବୟସ୍କ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବ। ତା ସହିତ ରାସନ କାର୍ଡ ଇକେୱାଇସି ସରକାର ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ କିଛି ଲୋକ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଯୋଉମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନାହାନ୍ତି, ଇନକମ ଜିରୋ, ତାଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡରେ କିଛି ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଆବେଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଆବେଦନ କଲେ ହେଉନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ମେମ୍ବରକୁ ଆଡ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ସେଇଟା ପୁଣି ବି ବାହାରିଛି, ଆପଣ ଇକେୱାଇସି କରିବା ଦରକାର। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ୟାସ ଯଦି ଇକେୱାଇସି ନ କରିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ବା ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଯଦି ନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କନେକ୍ସନ କଟିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବଡ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିବା ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସବସିଡି ବା ରିହାତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ସକାଳ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।